ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हिट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए,
2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अब दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, इतना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का।
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति। बाबा आज विशेष नए वर्ष के इशारे दे रहे हैं। नए युग के प्रारंभ की टाइम है ये। ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು 3 ಸಂಗಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಗಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಸಂಗಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗದ ಸಂಗಮ, ಏನು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯ ಸಮಯದ ಸಂಗಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಗ 3 ಮಾತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾವರ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀವ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನವೀನತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಳೇದೋಗಿ ಹೊಸದು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಗಮ. ಯುಗ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬೂರು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಖುಷಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬೂರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರದ ಹೊಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೊಗೆನೇ ಹೊಗೆ, ವಿಕಾರಗಳ ಬೆಂಕಿಯೇ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರದ ಅಗ್ನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಹೊಗೆ ಆಗಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದೂ ಅದೊಂದು ಹೊಗೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಅರ್ಧ ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾಳು ಕೃಪಾಳು ಮರ್ಸಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಡೋರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಾಬವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ರಿವೈಸ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ 31/12/87 31st. आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं. एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम, संगम युग अल्वा, तीसरा है आज वर्ष का संगम, ಮೂರನೇದು ವರ್ಷದ ಸಂಗಮ. तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है. हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाले. ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೇ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸೂಚಕ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಯಾವುದೇ ಸಂಗಮ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ 3 ಸಂಗಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗದ ಸಂಗಮ, ಮೂರನೇದು ವರ್ಷದ ಸಂಗಮ. ಹಳೇದೋಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ. 3 ಸಂಗಮದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಗಮ ಅಂದರೆ ಮಿಲನದ ಟೈಮ್, ಎರಡು ಸೇರೋ ಟೈಮ್. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಗಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವನ್ ನದಿನೂ ಸಾಗರದಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ವಿಶಾಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು.
ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಗಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देते. बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है. ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಂಗಮ ಯುಗ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ವೋ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಮೇನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರೇರಣೆನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಈಶ್ವರೀಯ ಅನುಭೂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಿಲನದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಮಿಲನದ ಸದುಪಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಬಾವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೊರತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. और वर्ष का संगम क्या बोलता है? नवीनता की प्रेरणा देने वाला है. ನವೀನತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈಗ 31st ಬಂದರೆ ಎಲ್ರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಗಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತು ಅಂದಾಗ ಮೂರೂ ಸಂಗಮ तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं. आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं. बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे समान जीवन बना रहे हैं. डबल हीरो बने होना, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, ಹೀರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಹೋ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪಧಾರಿ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಡೈಮಂಡ್ ಸಮಾನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಡಬಲ್ ಹೀರೋ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಡಬಲ್ ಒಂದು ವಜ್ರ ಏನೋ, ನೀವು ತಂದೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಾ. दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, इसलिए बाप दादा हर सेकंड हर संकल्प हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे. हर जन्म की अटेंशन प्लीज. मनेलिरोरेಲ್ಲ आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರ ಏನು, ಹೀರೋ ಡಬಲ್ ಹೀರೋ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಜ್ರ ಸಮಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೀರೋಗಳು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವರು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ,
ಅವಿನಾಶಿ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಶುಭಾಶಯ ಇದೆ ಅದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप आप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳದು ಬರೀ ಒಂದು ದಿನದ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ದಿನದ್ದಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರ, ಬರೀ ಇದೊಂದು ಜೀವನದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಬಾಬನಿಗೂ ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬನಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಬಾರಕ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬವರು ಸದಾ ಶುಭಾಶಯ, ಅವರ ಒಂದು ಶುಭ ಕೋರೋಸ್ತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹಾರುವ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ, ಬಾಬನ ಅನುಸಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಉನ್ನತಿ, ಸದಾ ಹಾರುವ ಕಳೆ. ಯಾರು ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇದೇ ವಿಶೇಷ ನವೀನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी के मुबारक और बधाई निकलता रहे. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾವ್ರು ಏನು ನನಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನವೀನತೆ, ವಿಶೇಷ ನವೀನತೆಯ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬಂಗಂತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ತಂದೆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಹರ್ ಸಮಯ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ, ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ दिल की खुशी का मुबारक व बधाई निकलता रहे. ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ. ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. तो कोई कैसे भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए. बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है. कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई है ना, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे. ನೋಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಖುಷಿಯ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ಬದಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಖುಷಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋದಂದ್ರೇ ಖುಷಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು. ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಶುಭಾಶಯ, ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬದ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಖುಷಿಯ ಏನು ಬದಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ಲ. तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है. दूसरी आत्मा भले आपसे कैसे भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हर एक को खुशी दो, वो कांटा दे, आप उसके बदले में रूहानी गुलाब दो. वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो, जैसे से वैसे नहीं बन जाओ. अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन जाओ. संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते हो. ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಆತ್ಮಗಳು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ತಂದೆಯೇ ಸಮಾನ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸದಾ ಖುಷಿಯ ಬದಾಯಿ, ಖುಷಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ಖುಷಿ ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ, ಈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶುಭಾಶಯ ಯಾರೇ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಖುಷಿಯ ಲೇನ್ದೇನ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಖುಷಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಖುಷ್ ಹೋನಾ ಅವ್ರ ಖುಷ್ ದೇನಾ, ಇದು ಹೃದಯದ ನಿಜವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾರು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕಿ ಹರ್ ಸಮಯ ಬದಾಯಿ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾಯೇ ಹರೇಕೋ ಖುಷಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶುಭಾಶಯ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಅವರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಸದಾ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರ ಬಲೆ ಮುಳ್ಳು ಕೊಡಲಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಆತ್ಮೀಯ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸುಖದಾತನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಬಲೆ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿ, ನೀವು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಥರ ನೀವು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಸ್ ಸಮಯ ಓ ಪರವಶ ತೋ ಓ ಜ್ಞಾನಿ ನಯ್ಯೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರವಶ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾವ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಥರ ಆಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವದ ವಶೀಭೂತ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ವಶೀಭೂತರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಏರುಪೇರಿನಿಂದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಯಾವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಬಾಬವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಇರಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಾಬನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತದ ಛತ್ರಛಾಯೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳದು, ನೇರ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಟಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಕೆಲವರು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಶೀಭೂತರಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಟಕ್ಕರಲ್ಲಿ ವಶೀಭೂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿದ್ದೋ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಬಾಬವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬಾಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो. ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸದಾ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಶೀಭೂತರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸದಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು. ದಾತ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವತಾ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮನ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣದ, ಸರ್ವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯ, ಸರ್ವರ ವಶೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು. ಇದು ಸದಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ದೇವತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸೋ ದೇವತಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಸ್ವರೂಪ, ಉದಾರತೆ. तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो. ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन या कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह करके नए वर्ष आरंभ नहीं करना. कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारे वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना. किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए. तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ 2 ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ, ದಿಲ್ ಕ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹೃದಯದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ತಾಕತ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇದು ಸದಾ ಇರಲಿ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿ ಬಾಂಟೋ ಅಂತ. सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना या खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाई जितना चाहिए उतना खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना. लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितने खुशी होंगे. आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने के डर ಶುಗರ್ ಕಾರಣ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಲವ್ರಂತೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಾರೆ, ಡರ್ ಹೇ.
लेकिन ये दिलखुश मिठाई जितना चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होंगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಡೀ ವರ್ಷ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನದಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ದಿಲ್ ಖುಷ್, ನಾಳೆ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮನನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೃದಯದ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಶುಗರ್ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇರೋರಂತೂ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಿರಿ, ತಿನ್ನಿಸ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ. जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता क्योंकि प्राप्ति होती है. ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಜೀವನ್ ಸಾಥಿ ನೈ ಬನನಾ ಲೇಕಿನ್ ಕಾರ್ಯ ಕೆ ಸಾಥಿ ಭಲೆ ಬನೋ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದೇ ವಿಶೇಷತೆ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮುಂದೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ರಿ. ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಈಗ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯದ ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಆ ತರಹ ನೀವು ಆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ವಿಶೇಷತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಲೇನ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. और आपस में क्या है, एक दो के सहयोगी साथी बन, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯದ ಬಾಬೋರ್ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಹಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆಧಾರಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಆತ್ಮಗಳು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ತನ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಬೇಹದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ನಡೆಸ್ಬೇಕನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಬೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನನ್ನು ಬೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಬೇಹದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡೋದೇನಿದೆ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಶುಭಾಶಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಹರೇಕ್ ಆತ್ಮ ಅಪ್ನಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಶೇಷತಾ ಉನ್ಸೆ ಆಪಸ್ ಮೇ खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना. जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद के खुशी नहीं. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವಿಶೇಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರಸ್ಪರ ಖುಷಿಯ ಲೇನ್ದೇನ್ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಬಾಬುವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಬಾಬುವ್ರಿಗೆ ಬಾಬಾ ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿತ್ವಾತ್ಮ, ಕೆಲವರು ಯೋಗಿತ್ವಾತ್ಮ, ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಶೇಷತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಅವ್ರವ್ರ ವಿಶೇಷತೆಯ ಲೇನ್ದೇನ್, ಆ ವಿಶೇಷತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನೀವು ಯಾರೇ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಖುಷಿ ಬರಲಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಖುಷಿ ಬರಲಿ. ಓ, ಈ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಿತವಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಿಂದನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಾರೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಸ್ವಾರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಪರಸ್ಪರ ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಿಗಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲದ ಖುಷಿ, ಸದಾ ಕಾಲದ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. तो हर समय बाप की सर्व शक्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे, इसको कहते हैं हर संकल्प हर समय एक दो को मुबारक देना. सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, बाप समान बनना ही है. क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीटों में जाएंगे, ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे. ಸಮಾನರಾಗೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಕಾಲದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಅವರ ಹರ್ ಸಮಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ, ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭವ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಆ ತರಹ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಭವ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶುಭಾಶಯ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮನ ನಿರಂತರದ ಸಂಬಂಧ ಬಾಬೂರ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬಾಬನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಇದು ನೀವೀಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು? ಬಾಬೂರ್ ಸಮಾನರು ನಾವು ಆಗಲೇಬೇಕಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ? ಸಮಾನರಾಗಲೇಬೇಕಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಶಿವಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾನರಾಗದೆ ರಾಜಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್, ಜನ್ಮಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಆಗೋ ವಿಷಯಗಳು, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಇಡೀ ಸಮಯ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸಿರ್ಫ್ ಸಾಥ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ನಹೀ ಲೇಕಿನ್ ಸಾಥ್ ಆಯೆಂಗೆ भी ना. पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे ना. तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है. ಇದು ಜನ್ಮಗಳ ಗುಹ್ಯಗತಿ.
ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮಗಳ ಗುಹ್ಯಗತಿ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ. ಯಾವುದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬುವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಬರೀ ಸಮಾನರಾಗಿ ಜೊತೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಾನರಾದಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಸಮಾನರಾಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಿಂದ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಇಡೀ ಸಂಬಂಧ, ಇಡೀ ಆಧಾರ ಶ್ರೀಮತದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದ್ದೀನಿ ಸದಾ. ಬಾಬಾ ಮೀನ್ಸ್, ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಶ್ರೀಮತದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾದಿಗಳ ಸಾಕಾರ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇದು ಶ್ರೀಮತದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಆಧಾರ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಯದ, ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಸಮಯದ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ. इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है. 8 का कितना महत्व है. अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है. अष्ट रतन, अष्ट 87 ಆದ್ಮೇಲೆ 88, 2 8 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 8ರ ಮಹತ್ವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ನಂಬರ್ 8. 8ರದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳು, ಅಷ್ಟಭುಜಾಧಾರಿ, ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಯಾದ್ಗಾರ್, ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳು, ಅಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪ का गायन है. अष्टरतन, अष्ट राजधानियाँ अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है. इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ. जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान. ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है. पूज्य अथवा पूजारी सभी की अनुभवी आत्माएं. ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳು, ಅಷ್ಟ ಪೀಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಇವರೇನೆ 4 ಜೋಡಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 8 ರತ್ನಗಳೇನೆ 8 ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಸಮಾನತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಾಬಾ ಹಂಗ್ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹಂಗ್ ಮಾತು, ಹಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಂಗ್ ಕರ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬುವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಸಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೇನೆ ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಇರಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗೋ ಸಹಜ ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು.
ಎಲ್ಲ ದಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಥವಾ ಮಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ, ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ. ಅದು ಏನು, ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಪೂಜ್ಯ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತ್ಮ. ಇನ್ನ ಏನೇನು, पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है. तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता. और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो. कोई नया मार्ग नहीं निकलता है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखो, ब्रह्मा को कॉपी करो. इतनी अकल तो है ना. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಅಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಆದ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಆತ್ಮ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಅನುಭವಿ, ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಅನುಭವಿ. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನಿತ್ತು, ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳದು ಗೊತ್ತು. ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನಿದೆ, ಕರ್ಮಬಂಧನದ್ದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿದು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರ ಅನುಭವಿ. ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 350 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕವರು, 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದವರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಈಸಿ ಕತೆನಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 18, 19, 17 ಇಯರ್ಸ್, 20, 21 ಇದ್ದವರು 4 ಜನ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಅನುಭವಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ, ನಾನು ನನ್ನದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಬರೀ 8 ಕುಮಾರಿಯರನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಬೂರ ಸಮರ್ಪಣತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಬಾಬನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆತ್ಮನನ್ನ, ಶರೀರನೂ ನಿಂದು, ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬರದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣತೆ, ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಏನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಷ್ಟಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं. निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है. इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा. फिर कल्प रिपीट होगा. इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है. शुद्ध बंधन. ಇದನ್ನ ಗೂಹ್ಯವಾದ ಮಾತು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಾನು ಹಂಗೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ನಾನು ಹಂಗೆ. ಶಿವ ಬಾಪ್ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬ್ ಮನ್ಸ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ, ಹಂಗೆ ಕರ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲ 100% ಶಿವ ಬಾಬುವರನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. एंड शिव बाप के उच्चारण किए हुए महावाक्यों के आधार का प्रैक्टिकल स्वरूप. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿವ ಭಗವಾನ ವಾಚೇನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲಿನೂ ಶ್ರೀಮತ, ಟೋಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಶ್ರೀಮತ, ಅದರದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಶಿವ ಬಾಪ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಇಬ್ರು ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕೋ, ಇದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಆಳ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? 14th ಮುರಳಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯ ನಿಜಿ ಪರಿಭಾಷೆನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರ ಅಚಲ, ಅಡೋಲ, ತಾಳ್ಮೆ, ಧೈರ್ಯವತ್, ಅವ್ರ ನಮ್ರಚಿತ್, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿರತೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಲ್ಲಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತರ್ಮುಖತೆ. ಸದಾ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಆತ್ಮ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಬೂರ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಾವರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಪದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟು. ಆದರೆ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಾವ. ನಾನು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಬಂಧನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಸಮಾನರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಮಯ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಸಾಕಂತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ. ಈಗಂತೂ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದುಃಖ, ಇಷ್ಟು ಆಲಾಪ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಕಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ ಬಂಧನ್ ತೋ ಏನಾ ಸ್ನೇಹ ಕ ಬಂಧನ್, ಸೇವಾ ಕ ಬಂಧನ್, ಲೇಕಿನ್ ಮೀಠಾ ಬಂಧನ್ ಹೈ, ಕರಂ ಭೋಗ್ ವಾಲಾ ಬಂಧನ್ ನಹಿ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧನ, ಸೇವೆಯ ಬಂಧನ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಧುರವಾದ ಬಂಧನ, ಕರ್ಮಭೋಗದ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾ ಕರಂ ಭೋಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದ 2 ಮಾತು ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು
ಆ ಏನು ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಪದಂ ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪದಂ ಗುಣ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದನ್ನ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಲಾ, ಈಶ್ವರೀಯ ಲಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪದಂ ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ನತೆ. तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है. नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे ना. अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंध के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸದಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ವರ್ಷ. ಶುಭಾಶಯದ ಪರಿಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾಗೋ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ವರ್ಷ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಏನು? ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವರ್ಷ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಜೊತೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸದಾ ಸಾತ್ रहेंगे. ಸಾತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ವರ್ಷ. ಸಾತಿ ಭವ ತತತ್ವಂ, ಇದು ಈ ವರದಾನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಿದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಬರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರು ಹಿಂದಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ ಮಿಲೆಂಗೆ ಕಭಿ ಕಭಿ ವಾಲೆ ತೋ ನಹೀ ಹೋನಾ. पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, इसकी झलक और फलक न्यारी होंगी. ಯಾವಾಗಲೋ ಬಂದು ಏನೋ ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಬಾಬೂರನ್ನ ಸದಾ ಮಿಲನ ಮಾಡವ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಿಲನ ಮಾಡವ್ರ? ದೂರದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೋ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ, ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ನಂತರ ಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಅದರದ್ದು ಹೊಳಪು, ಅದರದ್ದು ಸುಖ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವದ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸಾಧಾರಣ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है. एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा ना, इसको तो साथी नहीं कहेंगे. कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो, उसको यूज किया हुआ ही कहेंगे. नया तो नहीं कहेंगे. साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म के रॉयल फैमिली बन करना, इसको कहते हैं बाप समान बनना. तो क्या करना है? समान बनना है या बराती बनना है? ಸಮಾನರಾಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೋ, ಯಾರಾಗಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜನ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೇ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಹೊಸದಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಸ್ತು ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು,
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗೋದು. ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋದು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇನೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳು. ಸೊ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರಾತಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬುರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಬುರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಬುವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಜ್ಞಾನಮಯಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 14ನೇ ತಾರೀಕು बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೃಶ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ. आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है. जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं, उसमें सदैव धुआं निकलता रहता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है. तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है. आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है. और ज्ञानी बच्चे क्या करते हैं? ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से धुआएं निकलती रहती है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ವಿಕಾರಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಹೊಗೆ, ಈರ್ಷಾ, ದ್ವೇಷ, ಘೃಣ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರಗಳಿರಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಕಾರಗಳಿರಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾನವ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚಿಮಣಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಹೊಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಹೊಗೆ ನೋಡ್ತೀರ, ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಅವ್ರ ಮಾತು, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಸ್ಮೋಕ್, ವಿಕಾರಗಳ ಧೂವಾ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪರವಶರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರದ ವಶ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷಾ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರ, ಕಾಮ್, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳಲ್ವಾ. ಇದು ಆಂಕೋನ್ ಸೆ ಬಿ ವಿಕಾರೋಂಕ ಧುವಾ ನಿಕಲ್ತಾ रहता है. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದನೂ ವಿಕಾರದ ಆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗ ವಿಕಾರದ ಬೆಂಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮಾತಲ್ಲಿ, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಭಾವ. ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ದಮ್ ಗುಡ್ತಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕೊಡೋಂತಹ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಪರೇಶಾನಿ ನಾ ದುಃಖ. बाबूर ज्ञानी बच्चों के हर बोल में क्या निकलता है?
ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಈ ಒಂದು ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ, ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಏನಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. उनका है विकारों की आग का दुआ और ज्ञानी तो आत्माएं वो क्या है, फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती. ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಗೆ ವಿಕಾರಗಳ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ ಹೊಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಾಬೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಅದು ದುವಾ, ದೊಡ್ಡ ದೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದುವಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕಭಿ ಭಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಭಿ ಕಿಸಿ ವಿಕಾರ ಕೆ ವಶ್ विकार की अग्नि का दुआ नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले. तो चेक करो कभी दुआओं के बदले दुआ तो नहीं निकलता, फरिश्ता ही दुआओं का स्वरूप. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂದೂ ವಿಕಾರಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾತಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ವಿಕಾರಗಳ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರದ ಅಗ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅದರದ್ದು ಹೊಗೆ ಆಗಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇ ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಫರಿಷ್ಠೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. तो चेक करो कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರದ ಹೊಗೆ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ತಾನೇ. ಫರಿಷ್ಠಾ ಐಹಿ ದುಆಂ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್. ಫರಿಷ್ಠೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೊರಟೋದ್ರು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋರು ತಾನೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. तो ये जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया. व्यर्थ संकल्पों का भी दुआ है, उससे भी वो जलती हुई आग का दुआ है, ये आधी आग का दुआ है. पूरी आग नहीं जलती है तो ये भी दुआ निकलती है. ಧುವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತು ಬಂದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರದ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫರಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳದೂ ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಕಾರಗಳದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಗೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಇದೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ವಿಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅಯಥಾರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅಯಥಾರ್ಥ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೇನು ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರಿ ಆಗ್ನೈ ಜಲ್ತಿ ತೋಬಿ ದುವಾಯ್ ನಿಕಲ್ತಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿಯ ರೂಪ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಕಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे. दुआएं ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದುವಾಯೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ದುವಾಯೆ. तो ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल. तो अभी ये पार्ट बजाओ.
अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना है ना देखना है, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामನಾ की कृपा करो। ಬಾಬೋರು ಫರಿಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಂತೂ ದಾದಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಬಾಬಾ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫರಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧಾರಣತೆಯ ಟ್ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣನೂ ಈಗ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ವ್ಯರ್ಥ ಅಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇರೆ ಮುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, ದಯಾಳು, ಕೃಪಾಳು, ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಗೋ ಗಾಡ್ ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ ಮೀ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸದಾ ದಯಾಹೃದಯಿ, ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಯರ ಮೇಲೇನೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ನಿರಂತರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮರ್ಥ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬಾಬನ್ ಶ್ರೀಮತ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಶುಭ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೃಪೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೋಡಬೇಡಿ. ಇದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಪೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧಾರಣವನ್ನ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಅಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಯಥಾರ್ಥದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರತೆ, ವ್ಯರ್ಥನೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನನ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬಾಬಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಹಿಂದೆ 1000 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವ್ಯರ್ಥ ನೋಡಿ ಕೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯರ್ಥ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿನೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿನೂ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಪರವಶ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವಂತ. और कोई कृपा नहीं, वहाँ कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना. अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है. क्योंकि
एक जो भी बुरा देखना व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखता है, एक तो मन में नहीं रखता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। तो एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं ना। और एक से एक ಮಾಲಾ बन जाती है, एक से एक 11 ಅಂತನವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ರೆ ಮಾಲಾ ಬಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲೇನೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಡೀಪ್ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಬಾಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಬಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 9-10 ಪ್ರಭಾವಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ, ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ, ಅಶುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಆದರೆ ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯರ್ಥದ ವರ್ಣನೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಕೇಳಿದವರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದು ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಪ್ರತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನ್ಮೇ ರಕ, ಅವರಿಗೂ ಶ್ರಾಪಿತರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಯಾವುದನ್ನ ಸರಳತೆಯ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಏಕದಮ್ ಸಾಫ್ ಸಚ್ಚ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸತ್ಯತೆ. ಏನೇ ಇತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗೋ ಆಧಾರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೋ ಆತ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಕೃಪೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಲಿ, ಯಾರದ್ದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೇ ಆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರದೇ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇನ್ನ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಭಿ ವ್ಯರ್ಥ ಬಾತ್ ದೇಖಿ ಹುಯಿ ವಾ ಸುನಿ ಹುಯಿ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಅರ್ಥಾತ್ व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है. क्योंकि एक जो भी बुरा देखता है वह सुनता है, तो अपने मन में नहीं रखता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा. और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿರೋದು ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥದ ಬೀಜ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆ, ಈಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಫಲ ಹೊರ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥದ ವೃಕ್ಷ ಹಾಕೋದು, ಗಿಡಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ವ್ಯರ್ಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅನ್ಯರದು ಬುರಾ ದೇಕ ಯಾ ವ್ಯರ್ಥ ದೇಕ, ಕೆಟ್ಟದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತರೋದಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರಾಪಿತರನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರಾಪಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಕೃಪ ನಿರ್ದಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥದ ಮಾಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. तो और ही ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಏಕ್ ಸೆ ಅನೇಕತಾ में आ जाते हैं, और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है ना
वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाते हैं। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ फैलाना, ये दुआ फैलाना। दुआ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ, दुआ फैलाना। तो दुआ हुई या दुआ? ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೊಗೆ ಹರಡಿಸಿದ್ರೋ? ವಿಕಾರಗಳ ಹೊಗೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಕಡ ವಿಕಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸರಿ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತೆ ತರೋದು ಜಿದ್ದವ್ರ ಸಿದ್ಧ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ವ್ಯರ್ಥದ ವಾಯುಮಂಡಲ, ವ್ಯರ್ಥದ ಸ್ಮೋಕ್, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो. ವ್ಯರ್ಥ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ನೇಹ ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना. तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की. ऐसे भी नहीं समझते हो ना कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है. साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करे, थोड़ा और रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको ना, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ನೋಡ್ತಾ ವ್ಯರ್ಥ ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹ ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ತರಬೇಡಿ. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇರಲಿ ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ಇರಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನ ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ಏಕೆ? ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಉನ್ನತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಸಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಬಾಬಾ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲೆ ನೀವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿ, ನನ್ನ ಸಮಾನರಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಫಿರ್ ಬಲೆ ರುಕೋ ಚುಟಿ ಹೇ. ನನ್ನ ಸಮಾನರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬದುಕೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚುಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. आप तो एवर रेडी होना, सेवा रुकाती है या ड्रामा रुकाता है और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो. कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं. कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए, समझा? ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಎವರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಈಗ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ಇರಲಿ, ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕೂತರು. ಈ ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳು ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೇವೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ತನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಕಾರಣ ನೀವು ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಇರಿ. ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಅವ್ರ ಸಾಫ್, ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಏಕದಮ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸಾಫ್ ಅವ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಅಲ್ಲೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಶರೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲಿ, ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲಿ, ಸೇವೆ ಲೆಕ್ಕನೂ ದಾದಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಜಾನಕಿ ದಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಅದು ಸೀದಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ದಾದಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಬಾ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಯಾವುದೂ ಅಂಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ 104 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಕೂರ್ಸೋಡ್ ದಿವಸ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನೂ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಹ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ, ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗುಹ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ. अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नया वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे. सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम सब बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. थैंक यू बाबा. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 4 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಹಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭಾಶಯ ಸದಾ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟು ಶುಭದ ತಾಕತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸರ್ವ ಸಾಹಸ ಇಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸದಾ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸದಾ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ದಯಾಳು ಕೃಪಾಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗೋ ಶುಭಾಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ಅವ್ರ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो. श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, बोल और हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है. तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है. जो जैसा होता वैसे ही उसका कार्य होता. तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा. जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति स्वतः ही होती है. तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि वो ही विशेष आत्माएं होना. ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए हो, तो जैसे बाप वैसे बच्चे हुए हैं ना. बच्चों के लिए सदा कहा जाता संशोष फादर ऐसे होना. आप सबके दिल में कौन समाया हुआ है ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು, ಕರ್ಮ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು. ಯಾರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಸ್ ಫಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ. ಕುಲದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಹಂಗಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में वही होगा. आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो, गिफ्ट भी हार्ट का भेजते हो, तो ये भी अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना. तो जो बाप की दिल पर सदा रहता, वो सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वो स्वतः ही बाप समान होगा. ತಂದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಬನ್ ಪ್ರತಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಬನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ನಹೀ ಏನಾ, ಸಿರ್ಫ್ ಡಾಂಟ್ ಬಿಂದಿ ಯಾದ್ ರಖೋ, ಮುಷ್ಕಿಲ್ नाट हो जाएगा. डांट को भूलते हो तो नाट नहीं होता. कितनी सहज डांट बनाना है.
डॉट लगाना है। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाये हुए है। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता, डॉट बन जाता। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है ना, इसलिए काम भी सहज है। और वो भी सहज योगी, बोर्ड में लिखते हो ना सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट एंड माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಆಗೋದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ 3 ಡಾಟು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಬಾಬಾ ಬಿಂದು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಿ, ಬಿಂದು ಇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಂದು ಇಡೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ. ಯಾಕೆ, ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲೇ, ಜ್ಞಾನನ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರೆಂದೂ ನಿರ್ಬಲರಾಗಿ ನಿರ್ಬಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಆಯತಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ही सो पावरफुल आत्मन चिन्ह। वरदान, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भवा। ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಿ ಮಾಯಾಜೀತ್ ಆಗವ್ರೆ ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳು, ವಿಜಯಿ ರತನ್ ಭವ। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए, संशय बुद्धि होने से ही हार होती। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ಅಂದರೆ ಸಂಶಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನೂ ಇರ್ಕೊಡ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರತಿನೂ ಇರ್ಕೊಡ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ, ಏನಾಗ್ತೀನೋ, ಹೆಂಗಾಗ್ತೀನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೇ ನಿಮ್ಮದು ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸದಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿ, ನಾವು ವಿಜಯಿಯಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಸಫಲತೆ ಅವಶ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಗನ್, ರೆಹಮ್ ಕಿ ಭಾವನಾ ಸಹಜಿ ನಿಮಿತ್ ಭಾವ್ ಇಮರ್ಜ್ ಕರ್ ದೇತಿ ಹೈ. ದಯೆಯ ಭಾವನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬೋರಿ ದಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುರುಳಿನೇ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಯಲ್ ದಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಈರ್ಷೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರಂತರ ದಯೆ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ರೆಹಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ಈರ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ. ಈರ್ಷೆಯ ನಂತರ ಬೇರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಇರೋರೇ ರಿಯಲ್ ರೆಹಮ್ ಭಾವ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಇದ್ದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ವ ನಾವೆಲ್ಲ, ನೋಡಿ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರ. ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ವೃಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು, ವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಕಾಶ ಕೊಡೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಪೂರ್ವಜವ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮ ಹೋ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಕಾಶ. ಸರಿ,
ಇವತ್ತು 8 ಅವರ್ಸ್ ಬಟ್ಟಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 8 ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾದಿ ಲೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 8 ಅವರ್ಸ್ ಅವರವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಹಸದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ದಿಲ್ ಶಿಕಿಸ್ ಕಭಿ ನಹಿ ಬನ್ನ ಚಾಹಿಯೆ. ದಿಲ್ ಶಿಕಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ.